بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں سائدہ سیک۔ اس میں تمام جو ہیں گرما گرم خبریں ہیں اور جن کو ہم اس میں آج ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ راول پنڈی میں پریس کانفرنس ہوئی رات کا ایک، جس میں جو شرکت کی، آن لائن شرکت کی اسکندر راجہ نے، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن نے، اور پھر جو ہے اس کا آن لائن اس میں شرکت کی اور اس میں کہا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ۔ اور پھر تمام وہاں کے آروز چھٹی پہ چلے گئے اور پھر جو ہے کمشنر راول پنڈی کو عہدے سے ہٹا کر OSC بنا دیا گیا۔ اور پھر اس بات کریں گے ہم پی ٹی آئی کی جو ہے کامیاب پالیسی پر، اور انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کی، جس میں عرب، الجزیرہ، BBC اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا چینلز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پنڈی کے جو کمشنر ہیں اس نے جو ہے دھاندلی کے خلاف وظیفہ دیا، اور اس کے بعد جو حالات رخ اختیار کرنا شروع ہو گئے کہ مختلف علاقوں میں اب جو ہے اور ویڈیو پیغام جو ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے اب زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک پریس کانفرنس ہوئی رات گئے، جس میں جو ہیں شامل ہوئے چیف الیکشن کمیشن اسکندر راجہ اس میں آئے، اور پھر ان کے اور ایک ممبر ہیں حسن، وہ انہوں نے شرکت کی لائیو آن لائن اس میں شرکت کی اس پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے جو ہے کچھ پوائنٹس جو ہیں جو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ انہوں نے اس میں جو بتائے کہ اس جو کمشنر راول پنڈی ہے ان کے فیصلے کے بعد جو ہے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے گی، اور پھر یہ کمیٹی جو ہے متعلقہ RO اور DROs کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرے گی، اور پھر اس کے بعد یہ رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کمشنر کے خلاف جو ہے وہ کس طرح، یعنی کہ انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے اس کے مخالف کارروائی کی۔ یہ آخری لائن، اس میں نتیجہ یعنی کہ اس رپورٹ کے بنانے کا تو پتہ چل گیا کہ اس کا رپورٹ کا نتیجہ جو ہے وہ کیا آنے والا ہے کہ اس کمشنر کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ آئے گی، اور اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ سزا ظاہر سنا دی جائے گی۔ اس میں یہی بات جو ہے اہم بیان کی گئی ہے۔ تو پھر ہم اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو ہے اس کوریج جو ہے عالمی میڈیا نے کی، اور عالمی طور پر تھو ہو رہی ہے ہم سب پر، جو ہے عالمی میڈیا جو ہے تھو کر رہا ہے، اور کروانے والے ہم خود ہیں۔ ہم دوسروں کو جو ہے خود اپنے اوپر ہاتھ جو ہے انگلی اٹھانے کے لیے خود مجبور کرتے ہیں، نہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، نہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی عمل ہو، اور نہ جو ہے ہم اپنے ملک کی ذلت کا باعث بنیں، وہ کام کریں جو ہمارے ملک کی عزت کا باعث ہو۔ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے پی ٹی آئی کی اس میں کامیاب پالیسی رہی، اور کامیاب پالیسی جو ہے 80% جو ہے ووٹ جو ہے ان کے انڈیپینڈنٹ امیدواران کو چلے جانا سب سے بڑی جو ہے ان کی پالیسی میں سے، کامیاب پالیسی میں سے ایک ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کے ذریعے سے تمام دنیا کے سامنے جو ہے اپنا مسئلہ جو ہے وہ پیش کر دیا، اور تمام دنیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ جب آپ کو آپ کے گھر میں حقوق دینے والا کوئی نہ ملے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ راہ تو تلاش کرنی پڑتی ہے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے، اور حق جو ہے اپنا لینا جو ہے یہ تمام ہیومن رائٹس ہیں، اور ہر کوئی اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کل رات جو اس کے بعد جو پریس کانفرنس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جس گرب کا اس کا چہرہ تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کس گرب میں جو ہے وہ بیانات وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ فوراً سے یاد آیا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ جب آ کے کیمرہ کے سامنے پریس کانفرنس کرتی تھی اور اپنی جو لا تعلقی کا اظہار کرتی تھیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمران خان کی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہی کرب ان کے چہروں پر تھا، اور وہ کس طرح قدر روتی تھی، ان کے دل میں کیا تھا، کس قدر تکلیف تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ آج آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کر رہی تھی پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ اس طرح کی جو
ज्यादती और उनको फिर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। और आज क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को खुद को जो है वो कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं और उनके चेहरे बता रहे हैं, उन तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके चेहरे बता रहे हैं वो किस कदर दबाव में हैं, किस कदर उनका जहनी पर दबाव है, किस कदर प्रेशर है उनके पर। इसी तरह से बयानात लिए गए पीटीआई के लोगों से और उनको पार्टी छोड़ने पर जो है वो मजबूर किया गया। तो ये जो है यहाँ से जो है कहते हैं कि ये मकाफाते, ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल को तैयार रहें इस चीज के लिए कि आपको भी जो है उसके लिए जो है सामने आना है। अगर आप हक सच में हैं तो फिर जो है आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अगर गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा। और आज आप सच्चे थे और आपसे गलत जो है करवाया गया, या गलत कुछ भी हुआ आपके साथ, तो कल जो है आपके अच्छा होने की उम्मीद है। और जो करवा रहे थे उनके साथ गलत होगा। तो ये हमें नजर आना शुरू हो गया मकाफाते अमल, किस कदर अल्लाह ताला जो है वो करीब है इंसानों के, किस कदर सुनते हैं वो अल्लाह ताला कि जो कल एस्टेब्लिशमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए करवा रही थी, आज वो खुद कर रही है और खुद बयान दे रही हैं, अपनी तरदीद कर रही हैं कि हमारे ऐसे कुछ नहीं हुआ। और ये एक हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी ही जो है वो खुद ही करेंगे कि जो धांधली हुई, जो मामला हुए, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद उसकी यानी कि तहकीक करेंगे और उसका फैसला करेंगे। ये वैसे असूल की कौन सी टर्म है जो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है कि जो हम जो पार्टी ये कमेटी बनाएंगे और गौर गौस करेंगे कि आया कमिश्नर के जो बयान दिए हैं उनमें क्या है, फिर आरओ डीआरओ के बयान लेंगे और फिर जो है उसके बाद हम कमिश्नर के खिलाफ फैसला करेंगे और ये फैसला हम खुद करेंगे। मुझे हैरत की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है खुद ही जो है उसका मुद्दई बन रहा है, खुद ही उसका जो है वो फैसला काजी बन रहा है। तो नहीं, ये फैसले तो अवाम में खुलेआम होना चाहिए। मेरी अदालत आलिया से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से बाकी जो हैं फैसले किए जहाँ आप रिकॉर्डिंग जो है तमाम दुनिया के सामने बराह रास्त कर रहे थे, तो इसका भी फैसला जो है वो भी बराह रास्त किया जाए और जो उनकी भी जो बातें हैं वो बराह रास्त सुनी जाएं और आम आवाम की बात भी बराह रास्त सुनी जाए। आम आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया और ये मेरा ख्याल है कि सब लोगों तक पहुंचेगा कि अवाम का फैसला क्या है। तो क्या किस बात की देर है, हक सच पे आए, सीधे खड़े हों, अवाम के बारे में बयान दिए गए कि हमने अवाम का फैसला मंजूर है, तो आए खुद इब्तिदा करें और इमरान खान या जो भी पार्टी अक्सरियती सही रखती है उसको लेके आए और हुकूमत उसके सपुर्द करे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर और अच्छा फैसला जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और कोई नहीं हो सकता कि वो खुद जो है इस बात के लिए आए। और मेरा ख्याल है इसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत जो है बन जाएगी, इस कदर बन जाएगी कि अवाम जो है वो शायद इमरान खान से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत देना शुरू हो जाए। तो ये वक्त है एस्टेब्लिशमेंट को अपना जो है वो साख को जो है बेहतर करने की, जो उनकी साख खराब हो गई है उसको बेहतर कर सकते हैं अगर वो अपने जो हक बजानब उम्मीदवारान हैं उनको जो है उनके जीतने के जो हैं वो जारी करवाएं और नोटिफिकेशन, और उसके बाद उस पार्टी या उन लोगों को जो है हुकूमत उनके सपुर्द कर दी जाए ताकि ये मुल्क भी पुरअमन तरीके से बेहतर तरीके से चल सके। और जो है इस मुल्क के लिए आइए, इस मुल्क का पुरअमन तरक्की पे चलना जो है ये हम सब के लिए बेहतर है, हमारे लिए अवाम के लिए बेहतर है, जो है इस मुल्क के लिए बेहतर है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर है। क्योंकि हमारा मुल्क है उसकी तरक्की बसता है ये तमाम अदारे। अगर हमारा मुल्क ही तरक्की नहीं करेगा तो कोई किसी को भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो इसलिए अवाम की राय को मुकद्दम रखते हुए ये फैसले जो हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है अब सोच समझ कर कदम उठाए और सोच समझ कर रखे और सीधी साफ तौर पर ये बात करे कि अवामी राय का मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम जो हैं जिनको हमसे यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन से, हम उनके दूर करवाते हैं और हक का फैसला करवाते हैं। और जो अवाम ने सही अदा किया फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम सीटें लोगों को वापस की जाएं और उनकी हुकूमत बना दी जाए ताकि जो है हमारा मुल्क की मुस्तहकम गवर्नमेंट जो है वो कायम हो सके और मैशियत और बेरोज़गार ये तमाम मसाइल जो हैं उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है मुस्तहकम है, यकीनी तौर पर मुझे मेरे अदारों से मोहब्बत है, अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे अदारे, और मेरे अदारे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो, हमारे मुल्क के लिए लोग जो हैं बाहर बातें करें, उंगलियां उठाएं। तो आज वक्त है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो आएं और उठ खड़े हों और इस मुल्क के हक के लिए जो है वो भी अपनी आवाज़
اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ سنا دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.